ब्राह्मण सरशार है अब तक, मैं पिंदार में शमाए गौतम जल रही है महफिले अग्यार में। बुद्ध धर्म का शास्त्र ते शस्त्र दोनों के नाल खात्मा किया जाता है। ਤੁਹਾਨੂੰ चीन, थाईलैंड, वियतनाम और होर थावां ते बुद्ध धर्म की गल है, लेकिन भारत चों बुद्ध धर्म का सफाया कर दिता गया। बुद्ध का सिंबल जिहड़ा सी राजकाज का वो लॉयन सी, और यही कारण है कि श्रीलंका मुल्क जिहड़ा अज भी बुद्ध धर्म नूं मनण वाला है, लगभग 80% तो ज़्यादा आबादी बौद्धी है। उन्हां दे श्रीलंका के झंडे दे विच तुहानूं शेर नज़र आएगा। लगभग 1000 साल जिहड़ा वो बुद्ध धर्म का बोलबाला रहा। ब्राह्मणवाद ने आके जिवें बुद्ध धर्म का सफाया किया और उन्होंने जिहड़ा नेस्तो नाबूद किया। वाई हिंदुत्वा लव्स टू हेट अशोका दी ग्रेट। बुद्ध धर्म के नाल तां है ही है, वो तो उन्होंने दा तां सफाया कर दिता है, पर ईवन अशोका दी जिहड़ा एक बुद्धिस्ट राजा सी, जिहड़ी लैगेसी च चक्कर और शेर ने, इनू भी मिटाण ते तुले हुए ने। पास्ट नूं डिनाई करते हैं, उसका हिंदुत्वा वर्शन देना चाहते हैं, प्रेजेंट को विशिएट कर रहे हैं ताकि दे शुड बी एबल टू कंट्रोल द फ्यूचर। वो ये कह रहे हैं कि जी अशोका ने जिहड़ा अहिंसा का रस्ता चुनिया, ये अशोका तो सब तो वड्डा गुनाहगार है, क्योंकि इहदी वजह करके जिहड़ा वो बाहरले हमलावरां दा जिहड़ा सिलसिला है वो भारत दे उत्ते शुरू हुंदा है। दर्शकों, ब्रेक बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स, दूसरे सैगमेंट दे विच आपां गलबात करन जा रहे हैं कि हिंदूत्वी विचारधारा दे लोग सिर्फ इस्लाम, ईसाई ते सिख धर्म नूं ही नफरत नहीं करते, बल्कि बौद्ध धर्म नाल भी पूरी खुनस खांदे हन। सो भारत दे महान बोधी राजे सम्राट अशोक नूं हिंदूत्वियां वालों एक जालम राजे वालों पेश किया जाता है। ਉਹ दिन दूर नहीं जदों भारती करंसी चों अशोक दौर के शेरां की तस्वीर अते तिरंगे चों अशोका का धर्म चक्कर मुकम्मल तौर पर गायब कर दिता जाएगा। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां ने इसे तरह बने रहना। देखण सुणन लई लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब, की विचार ने? देखो, अक्सर असी जदों अलामा इकबाल की नानक नज़म बांगे दरा चों कोट करते हैं, हालां बहुत बारी असी रिपीट की है, लेकिन मैं बहुत बार देखदा कि उस एक नज़म दे विच जिवें 2500 साल की ब्राह्मण की साइकी नूं, उस धरती की हकीकत नूं अलामा इकबाल ने बयान किया है। किते भी तुहानूं तुसीं वड्डियां वड्डियां किताबां पढ़ोगे, उहदे चों कुछ ना कुछ तत्थ इधर लओगे, कुछ उधरों लओगे, वो तुहानूं समझ आएगी। पर उन्होंने बहुत बार ये लगता है भी जदों तुसीं गल नज़म का नाम नानक है, गल गुरु नानक साहब ते करनी है, तो तुसीं 2500 साल पिछे क्यों चले गए। पर जदों तक तुसीं 2500 साल पहला ब्राह्मण की साइकी ने किवें उस खिते दे विच एक वो आवाज़ जिहड़ी जस्टिस दी सी, जिहड़ी ब्राह्मण नूं ललकारदी सी, जिहड़ी जात पाती सिस्टम नूं खत्म करदी सी, और जिहड़ी इंसानी प्यार और बराबरी दे उत्ते मबनी सी, किवें ब्राह्मण ने उन्होंने क्रश किया और किवें फिर एक वड्डा गैप विचकार पैंदा है, और फिर गुरु नानक साहब की आमद जिसनूं अलामा इकबाल ने मर्दे कामिल लफज दे नाल एड्रैस किया है। पर क्योंकि असी जिस टॉपिक के उत्ते गल कर रहे हैं कि इस वेले एक पासे जिहड़ी ज़ाहरा नफरत हिंदू तवियां वालों इस्लाम के खिलाफ और ईसाईयत के खिलाफ और सिखां के खिलाफ इन पार्ट्स, जे 26 जनवरी नूं एक साल पहला केसरी झंडा लाल किले ते झुलाया गया, तो तुसीं उस तो बाद दे 2 हफ्तियां दे जिहड़े ने वो सारे उन्हां दे गोदी मीडिया और सोशल मीडिया देख लो कि सिखां के खिलाफ किस कदर नफरत परोसी गई, और बहुतिआं नूं इह खौफ सी कि नवंबर 84 तो वर्स्ट नस्लकुशी होण जा रही है। बिल्कुल। फिर तुसी उही 2 हफ्ते या 3 हफ्ते घट्टो घट्ट 5 जनवरी तो बाद जदों कि मोदी नूं उत्थों बेरंग पंजाब दे लोकां ने वापस मोड़िया और कुर्सियां खाली 2000 बंदा भी उत्थे इकट्ठा नहीं कर सके, लाख कुर्सियां रख के, और उहदे तो बाद तुसी देखो कि जो इन्होंने उसकी जान को खतरा मोदी ये वो करके उदों भी ये खौफ सी कि भी ये अनलीश अपने गुंडियां नूं करनगे वो सारे नूं। हुण इस सारे दे चलदे हैं क्योंकि अज विजिबली
ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੂਣ ਵਾਂਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਿਲੀਅਨਸ 'ਚ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹੜੱਪਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਔਰ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਦੇਖੋ ਤੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਈਕੋਨਿਕ ਇਮੇਜ ਸੀ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਜਿਹਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਾਇਆ। ਈਵਨ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਮੌਰੀਆ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਦਾ ਵੀ, ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਔਰ ਗ੍ਰੀਕ ਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਕ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਕ ਐਮਪਾਇਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਦਾ ਔਰ ਇੱਧਰਲਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਉਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਔਰ ਕਲਿੰਗਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਲਿੰਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਉੜੀਸਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਲਾ ਲੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਲਾ ਲੇਖ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਚਿੰਗਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ 304 BC ਤੋਂ 232 BC ਤੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 232 ਯਾਨੀ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 232 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਰਾਜਕਾਜ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ 304 ਬਿਫੋਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ BC ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਉਹਦਾ ਫੌਜੀ ਚੀਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਪੋਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬ੍ਰੀਦਰਥ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਫੌਜੀ ਚੀਫ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪੁਸ਼ਯਾਮਿੱਤਰ ਸ਼ੁੰਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਾਪਸ ਪਾਵਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਰਸ਼ਾਰ ਹੈ ਅਬ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਪਿੰਦਾਰ में शमाए गौतम जल रही है महफिले अग्यार में। कि ਅੱਜ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਉਸ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਮਾਏ ਗੌਤਮ, ਗੌਤਮ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਜਿਹੜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬੁੱਧ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਗੌਤਮਾ ਦੀ ਬੁੱਧਾ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਿਫਿਲ ਅਗਿਆਰ, ਗੈਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਨ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਔਰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ 47 ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਇਮੇਜਿਸ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਔਰ ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ਐਂਬਲਮ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਸ਼ੇਰ, ਦੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਜਕਾਜ ਦਾ ਉਹ ਲਾਇਨ ਸੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਬੌਧੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸ਼ੇਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੰਘ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮੇਲ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੌਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਖ ਔਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਪਾਲੀ ਡਾਇਲੈਕਟ ਦੇ ਨੇ, ਪਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਪਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੁੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1000 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਯੂਨਿਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਜੇ ਲੈਗੇਸੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸ਼ੋਕ, ਔਰ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਚੱਕਰ ਇਹ ਵੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੰਬਲ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੈਂਪ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ੋਕਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੁੱਧਿਸਟ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ 2 ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਗਟੈਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਲਵਸ ਟੂ ਹੇਟ ਅਸ਼ੋਕਾ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ। ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਈਵਨ ਅਸ਼ੋਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੁੱਧਿਸਟ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਗੇਸੀ 'ਚ ਚੱਕਰ ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਿਟਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਮਿਟਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਨੂੰ ਉਹ ਨੋਬਲ ਕਿੰਗ ਜਾਂ ਬਹਾਦਰ ਕਿੰਗ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਕਿੰਗ ਜਾਂ ਅਹਿੰਸਾ ਯਕੀਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਰੂਟਲ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਗਟੈਡੇ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਅਸ਼ੋਕ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹੈ H.G. ਵੈਲਜ਼, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸ਼ੋਕਾ ਸ਼ਾਈਨਸ ਐਂਡ ਸ਼ਾਈਨਸ ਬ੍ਰਾਈਟਲੀ ਲਾਈਕ ਏ ਬ੍ਰਾਈਟ ਸਟਾਰ ਈਵਨ ਅਨਟੂ ਦਿਸ ਡੇ। ਕਿ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਐਂਪਰਰਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਾਈਟ ਸਟਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਸਟਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ? ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਾਸਟ ਤੋਂ ਡਿਨਾਇਲ 'ਚ ਨੇ, ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਵਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਫਿਊਚਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਵੈਂਡਲਿਜ਼ਮ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੈਂਡਲਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੜ ਗਏ, ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਦੂਜਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗੁੰਡੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਵੈਂਡਲਿਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਵੈਂਡਲਿਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸ਼ੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਅਸ਼ੋਕ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ, ਟਰੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਐਨਕਰੇਜ ਕੀਤੀ, ਪਬਲਿਕ ਵੈਲ ਬਣਾਏ ਔਰ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਰਾਵਾਂ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਟਲੀ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਬੁੱਧ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਓਪਨ ਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਓਪਨ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਈਟਰਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸ਼ੋਕ ਨੂੰ ਡਿਮੋਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿਨਹਾ
ਇਹ ਦਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਫਾਰ ਕਲਚਰਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਪਲੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸ਼ੋਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਅਸ਼ੋਕਾ ਐਜ਼ ਏ ਕਰੂਅਲ bloodthirsty bigot who harassed minorities and had intimate family members killed, ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ, ਬਹੁਤ ਦੂਜਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਦਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ, ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਮ੍ਰਿਤਿਆ ਸੈਨ ਜਿਹੜਾ ਨੋਬਲ ਲੌਰੀਏਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀਤਾ RSS ਨੇ, ਪਰ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ RSS ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕਾਜ਼ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਟੂ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿੰਸਾ ਓਪਨਡ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਬਾਰਡਰਸ ਟੂ ਫੋਰਨ ਇਨਵੇਡਰਸ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸ਼ੋਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ, ਇਹ ਅਸ਼ੋਕਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਜੀਵ ਸਾਨਿਆਲ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਓਸ਼ਨ ਆਫ ਚਰਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ੋਕਾ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਵੇਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕਾਜ਼ ਰੂਲ ਵਾਜ਼ ਬਰੂਟਲ ਐਂਡ ਅਨਪੋਪੂਲਰ ਐਂਡ ਕਲੇਮਸ ਹੀ ਕਨਵਰਟਡ ਟੂ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਿੰਗਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਬਰੂਟਲ ਰਾਜ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੋਲਰੈਂਸ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਟੂ ਕਾਊਂਟਰ ਹਿਜ਼ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਕਰੂਐਲਿਟੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਲਿਖਵਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਰੂਟਲ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕਾ ਹੈਜ਼ ਫਰਾਈਟਨਿੰਗ ਪੈਰਲਸ ਵਿਦ ਮਾਡਰਨ ਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ ਹੂ ਕਿਲ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ whom they accuse of insulting their religion। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਂਡਲਿਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ੋਕਾ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਨੀਲ ਖਿਲਨਾਨੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੌਕ ਐਡਿਕਟ 12 ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ 12 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਰੈਸਟ੍ਰੇਂਟ ਇਨ ਸਪੀਚ, ਉਹੀ ਬੋਲੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਟ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਐਂਪਰਰ ਅਸ਼ੋਕਾ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਏ ਕੰਪਲੀਟ ਬੈਨ ਔਨ ਕਿਲਿੰਗ ਐਨੀਮਲਸ, so the Brahmins revolted against the Maurya emperor Brihadranath under the leadership of Pushpamitra Shunga, a Samvedi Brahmin and the army chief of Brihadranath। ਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਕੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਬਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤੀ ਸਿਸਟਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸ਼ੋਕਾ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਬ੍ਰਿਦਰਥ ਨੂੰ ਬਾਹਮਣ ਫੌਜੀ ਚੀਫ ਪੁਸ਼ਪਾਮਿੱਤਰ ਸ਼ੁੰਗਾ ਨੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋ ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਔਰ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸ਼ੋਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਚਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੱਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।